क्लास सी ते क्लास 4 बने ने। होस्टल दे सारे दे 170 कमरे ने। एडी वड्डी विशाल बिल्डिंग है सर, पर अज की तरीक चौकीदार कन्नियों सारा सुनना पिया, कोई कुंडा लाने वाला नहीं है सर उहदा। सो मेरी बेनती है सर कि यह कॉलेज दे विच क्योंकि हुण सारा खाली हो गया कि इत्थे पॉलीटैक्निक ITI ते डिग्री कॉलेज ये सारा कुछ इत्थे इकट्ठा चल सकता है सर। तो जिहड़े मुलाजम ने शिफ्ट किए जा रहे हैं वो सो मुलाजम भी वग जाणगे, पर ये सारी कॉलेज खंडर ना बन जाए बिल्डिंग। सो इस दे लई कि इस दे छेती जिवें मंत्री साहब ने कहा कि ये दसणगे भी जिहड़ी होर कोर्सां की गल की जा रही भी इसे सैशन दे विच हो जाणगे। थैंक यू मंत्री जी। मानयोग स्पीकर साहब, बिल्कुल MLA साहब ने सही दसिया कि मैं खुद ही दसिया कि बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है सर। इस सैशन तो नहीं क्योंकि बट अगले सैशन तो अगले अकैडमिक वरे तो पूरी कोशिश करांगे कि पंजाबी यूनिवर्सिटी के फुल फ्लैज कॉलेज करते थे करांगे। थैंक यू, धन्यवाद। डॉक्टर विजय सिंगला। स्पीकर साहब, क्वेश्चन नंबर 713। डॉक्टर इंद्रवीर सिंह निज्जर, स्थानक सरकारा मंत्री। जी हाँ, सच है सर कि जिहड़ा STP है वह पानी जिहड़ा वो जांदा खेतां 'ਚ ते जदों डिमांड नहीं हुंदी या मींह ज़्यादा पै जांदे ने ते निक्का जिहा पौंड बनाया जिहदे 'ਚ एक दिन का पानी STP का इकट्ठा हो सकता। हुण कोई सिस्टम ठीक नहीं हैगा क्योंकि नॉर्मली हुंदा की है कि जिहड़े STP के पानी हुंदे ने वो असीं लैके जाने हुंदे ने किते। हुण इत्थे दो गल्लां ने, पहली गल तो जिहड़ा शहर का पानी है वो 85% सीवर 85% कवर्ड है। जिहड़ी थोड़ी बहुत गुंजाइश हैगी वो कोई 10 करोड़ का प्रोजेक्ट है जो भी 95% पूरा हो गया। दूजी गल है कि पानी असीं कित्थे खड़ सकते हैं क्योंकि जिमीदार जो नहीं लोड़ होंदी वो नहीं वरते। तो पानी खड़न के दो तरीके ने, एक तो है कि सरहद चो लागों निकलता है वो कोई 14.6 किलोमीटर का वक्फा है, वह 56 करोड़ कुछ का असीं बजट तैयार किया है। बजट नहीं असीं वह प्रोजेक्ट तैयार किया है। एक ये तरीका है। पर इत्थे मैं तुहाडे ध्यान लियाउणा चाहुंदा कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट की एक हदायत सी कि जिन्ने थर्मल पावर प्लांट ने ये सारे STP का पानी वरतणगे जिहड़े 50 किलोमीटर अंदर पैंदे आ। जिवें हुण तलवंडी साबो पावर प्लांट है जिहड़ा उहदा जिहड़े 50 किलोमीटर अंदर जिन्ने STP पैंदे सब का पानी वो अपने ते लैके आउणगे। और जिहड़ी रेजिंग मेन पैंदी है, राइजिंग मेन पैंदी है लाइन या उत्थे खड़न वास्ते पाइप उहदा और टर्शरी ट्रीटमेंट वो खर्चा खुद करनगे। सो क्योंकि मानसे तो तलवंडी साबो कोई जो डिस्टेंस है कोई 18 किलोमीटर का बनता है। सो मैं तो यही चाहांगा कि वो पानी उत्थे जावे और सीवर का पानी प्लांट इस्तेमाल करे, जो नहर का पानी प्लांट इस्तेमाल करन दिया वो या पीण के काम आवे या जिमीदारों के काम आवे। ये बहुत चंगा प्रोजेक्ट है। ये जोड़े साडे पावर मिनिस्टर ने जो भी कोई कमेंट करना चाहन क्योंकि साडे दोवां दा रल के काम है। मतलब हदायत भी हैगी है कि मैंडेटरी है कि जिन्ने 50 किलोमीटर अंदर आउंदे ने STP वो सब का पानी अपने खर्चे ते लैके जान ते टर्शरी ट्रीटमेंट करके उन्हें इस्तेमाल करन। थैंक यू। पावर मिनिस्टर इस कुछ कमेंट करना चाहते हैं? थर्मल प्लांटां ते अजे तक कोई भी STP ट्रीटेड वाटर जिहड़ा यूज़ नहीं हो रहा, पर फिर भी जिवें मंत्री साहब ने दस्सिया कि जो भी भारत सरकार दियां जां पंजाब सरकार दियां हदायतां होणगीਆਂ ਉਹਦੇ मुताबक इन्हां दे विभाग नाल जां जल स्रोत विभाग दे नाल तालमेल कायम करके ਇਹਦੀ फिजिबिलिटी ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ चैक करवा लिया जाएगा। थैंक यू डॉक्टर साहब। मानयोग स्पीकर साहब, मैं मानयोग मंत्री साहबान नूं दसना चाहुंदा तुहाडे माध्यम नाल कि उस पहला भी मैं गल उठाई सी कि 90 क्यूसिक वाटर पर सैकेंड उन्होंने दे रहे हैं, आप 30,000 एकड़ का पानी दे रहे हैं, ਜਦੋਂ कि जो TSPCL है जो STP तो सिर्फ 10 किलोमीटर दूर है और वो जिधर बहाव होंदा पानी का मतलब लहंदे वाल ही है। और जो आप राइजिंग मेन का प्रपोजल बनाया है वो गौरमेंट का 80-90 करोड़ रुपया खर्च होना है, जो कि 15 साल तो वो थर्मल प्लांट वाले उस पर एप्लीकेबल नहीं कर रहे। सो मैं यही बेनती करूँगा मंत्री साहब नूं, पावर मिनिस्टर साहब नूं, लोकल बॉडीज मिनिस्टर ते इरीगेशन मिनिस्टर साहब नूं कि एक ये टाइम बाउंड कोई कर सकते हैं भी कदों तक ये पानी, क्योंकि बहुत ज़्यादा सीवरेज की प्रॉब्लम है। एक दिन की सिर्फ कैपेसिटी है उस टोबे की पानी स्टोर करने की, वो की वो टाइम बाउंड कर सकते हैं कि वो थर्मल प्लांट वाले किन्नी देर च उसनूं आपां परस्यू करके वो पानी तां जो उत्थे लैके जान और अपना पानी भी बच जे और सीवरेज की समस्या भी हल हो गए। काइंडली इसनूं टाइम बाउंड किया जाए, मैं मंत्री साहब नूं पुछना चाहुंदा।
ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ। ਜੀ ਹਾਂ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਡਿਟੇਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੋ ਮੈਂ ਇਸ ਵਕਤ ਤੇ ਕਮਿਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦ ਤੱਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਡੀਪੀਆਰ 56 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਉੱਤੇ ਦੀ 56.41 ਕਰੋੜ ਦੀ ਡੀਪੀਆਰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਪਰ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 14.6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਰਹੰਦ ਚੋਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਨੋਟਿਸ ਵੈਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫਰੈਂਕਲੀ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪੀਐਸਪੀਐਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਂਟ ਨੇ, ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੈਸਟ ਇਹ ਰਹੇਗਾ, ਇਹ 14 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 18 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਫਰਕ ਬਹੁਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਜੇ ਉਹ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ, ਸਾਡਾ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਬਚ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਜਲਦੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਇੱਕ ਦੋ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਆ ਗਈ ਗੱਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। श्रीमती रजिंदरपाल कौर। मानयोग स्पीकर साहब, क्वेश्चन नंबर 588। डॉक्टर बलबीर सिंह सेहत ते परिवार भलाई मंत्री। मानयोग स्पीकर साहब, ਇਹਦਾ ਵਿਸਤਾਰਪੂਰਵਕ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਉਹ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ, ਜੋ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ। हाँ जी, बीबा रजिंदरपाल को कोई सप्लीमेंट्री है? मानयोग स्पीकर साहब, मैं थोड़े माध्यम ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 30 ਬੈੱਡ ਦਾ ਹਸਪੀਟਲ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜੱਚਾ ਬੱਚਾ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜੱਚਾ ਬੱਚਾ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣਾਓਗੇ ਜੀ ਮੰਤਰੀ? ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ 300 ਬੈੱਡ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ 12 ਬੈੱਡ ਜਿਹੜੇ ਬਰਨ ਯੂਨਿਟ ਆਲਰੇਡੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੂਜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੱਚਾ ਬੱਚਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 100 ਬੈੱਡ ਜਿਹੜਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਕੇ 200 ਬੈੱਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਰਨ ਯੂਨਿਟ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਐਡਵਾਂਸ ਜੱਚਾ ਬੱਚਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਸੈਪਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਜੱਚਾ ਬੱਚਾ ਸੈਂਟਰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ जी मैं हो गया जी। गुरप्रीत बसी गोगी जी। क्वेश्चन नंबर 487 सर। मानयोग मुख्य मंत्री साहब दा अमित हेर जी। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ PSIC ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਰ ਅਦਾਰਾ, ਇਹ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਸਰ ਜੋ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਦੱਸਿਆ ਉਹਦੇ ਹਜੇ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੀ ਤਬਦੀਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਮੇਨ 350-400 ਦਾ ਡਾਇੰਗਾ ਨੇ ਸਰ, ਜਿਹਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਰਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸੀਵਰੇਜ 'ਚ ਜਾਂਦਾ, ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਥਰੂ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ 650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰ, ਜਿਹਦੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਵੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 225 MLD ਦਾ ਹੁਣੇ ਉਦਘਾਟਨ ਵੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਸਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੀ ਸਾਡਾ ਸਫਾਈ ਦਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਿਘਨ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਡਾਇੰਗਾ ਵਾਸਤੇ 100 ਏਕੜ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਰ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਟਰਾ ਇੱਕ CETP ਪਲਾਂਟ ਲਗਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਫਾਈ ਹੋ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਚੱਲਣਗੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ ਹੈਗੀ এনवायरमेंट ਦੀ ਹੈ ਸਰ, ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ, ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਮੈਂ ਇਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇੱਕ ਬਣਾ ਦਈਏ, ਚਲੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਡਾਇੰਗਾ ਵਾਸਤੇ ਕੱਲਾ ਬਣਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਡਾਇੰਗਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਹੀ CETP ਲਗਾ ਕੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ 'ਚ ਨਾ ਜਾਵੇ ਸਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਡਾਇੰਗ ਯੂਨਿਟਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਹੈ? ਸਰ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ CM ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਦਾ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਕਈ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬਹੁਤਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ 'ਚ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਸਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਆ ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ CM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਵੀ ਸਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਸਰ ਜੇ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ CM ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਣ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਿਲਣਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ।
722 ਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ। ਜੀ हाँ, ये मामला पंजाब सरकार के विचार अधीन है सर। इस संबंधी पंजाब सरकार वालों 3 मैंबरी कैबिनेट सब कमेटी जी गठित की गई है सर। ये कमेटी जी है सर ते विचार कर रही है। लगभग 2 मीटिंगां कमेटी दियां हो चुकियां ने। कमेटी दे विच सर मेरे तो इलावा कमेटी का मैंबर मैं हाँ, मेरे तो इलावा गुरमीत सिंह मीथेर जी, हरजोत बैंस जी जोड़े इस कमेटी के मैंबर ने। सो काफ़ी पुराने केस ने मैं डिटेल च दस दिया कि पंजाब वैट एक्ट 2005 के लगभग 12,171 करोड़ रुपए के बकाए जी। केंद्रीय बिक्री कर एक्ट 1956 के 2956 करोड़ रुपए के बकाए। पंजाब बुनियादी ढांचा विकास और रेगूलेशन एक्ट 2002 के सर 606 करोड़ रुपए के बकाए। पंजाब जरनल सेल्स टैक्स एक्ट 1948 के जी 288 करोड़ रुपए। पंजाब मनोरंजन कर एक्ट 1954 के 15 करोड़ रुपए के लगभग बकाए जोड़े ने वो कुल 16,037 करोड़ रुपए के जोड़े बकाए ने वो पेंडिंग पे ने। उन्होंने सैटल करने के लिए मानयोग सीएम साहब सरदार भगवंत सिंह मान जी ने कमेटी का गठन किया। साडियां 2 मीटिंगां हो चुकियां ने। बिल्कुल ये मामला जोड़ा मैंबर साहब ने उठाया गा ये विचाराधीन है जी। थैंक यू। राजा वड़िंग जी। स्पीकर साहब मैं तुहाडे राही मंत्री साहब नूं पुछना चाहना है, किरपा करके दसणगे कि 2013 2014 ते 14-15 ये साडी सरकार वेले जिहड़ियां असैसमेंट OTS डन बाय कांग्रेस गवर्नमेंट ये होईयां सी वैट ते। हुण 2015 2016 2016-17 ते 2017-18 ਇਹਦੀ वैट असैसमेंट ਜਿਹੜੀ ਸੀ OTS ਸਕੀਮ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਈਆਂ, 2 ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਦਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ 2015-16 ਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ 20 ਨਵੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਜੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ OTS ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। मैं मंत्री साहब नूं ये पूछना चाहना है कि कृपा करके कोई तुसी टाइम बाउंड ये ना होवे कि होर 7-8 महीने लग जान OTS स्कीम नूं, क्योंकि व्यापारियों का विचारियों का बहुत इस गल नाल माड़ा हाल है। अगे व्यापार का बहुत मध्यम है, इस करके दिन रोजाना उन्होंने परेशानी आ रही है। मैं ये भी इन्हों इत्थे दसना चाहना है कि आ जिहड़े स्पोर्ट्स गुड्स ने, मैं जलंधर जाके आया, जिहड़ी विसल है ने जी, एक विसल सवाल पूछ लो जी। ਉਹੀ मैं पूछना चाहना जी, जिहड़ी एक विसल है ਉਹਦੇ ਤੇ 18 रुपए की वो विसल है ते 18 रुपए ਉਹਦੇ ਤੇ GST है। ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ OTS ਸਕੀਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਔਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ GST ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ OTS ਸਕੀਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰਾਜਾ ਜੀ, 2 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਸਲ ਤੇ 18 ਰੁਪਏ 18% यानी कि 35 पैसे 2 रुपए की विसल ते 35 पैसे जिहड़ा हैगा वो GST कटिया जाता है। तो मेरी बेनती है कि एक तो मंत्री साहब ये इंश्योर कर दें, टाइम बाउंड कर दें कि कदों तक ये OTS स्कीम लागू कर देंगे। दूसरा मैं ये पूछना चाहना है कि कृपा करके ये भी ये हाउस नूं विश्वास दिवाउण भी ਉਹਨਾਂ ਚਿਕਰ GST ਦੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਰੇਡ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੰਤਰੀ ਜੀ। स्पीकर साहब ਜਿਹੜਾ GST ਐਕਟ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇਗੇ, ਉਹ 2017 ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆਗਾ। GST ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ 2017 ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟ ਨੇਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਵੈਟ ਐਕਟ, पंजाब विक्री कर एक्ट, पंजाब बुनियादी ढांचा जनरल सेल टैक्स एक्ट, मनोरंजन कर, यानी कि जेडे टैक्स GST तो पहला लागू होंदे सी उन्हां दी OTS स्कीम की गल कीती आ। और मैं हाउस नूं ये भी दसना चाहांगा कि पुरानी सरकार ने चन्नी साहब दे वेले, सरदार चरणजीत सिंह चन्नी जी मानयोग मुख्यमंत्री साहब दे वेले लगभग बहुत बड़े इश्तिहार जारी होए सी पंजाब दे अंदर कि 40,000 ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਬਕਾਇਆ ਕੇਸ ਪਏ ਸੀਗੇ OTS ਸਕੀਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ।
ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਕੀਮ ਨਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਹ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਹਨੇ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਛੱਡਿਆ ਸੀਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸਕੀਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਦੇ ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਾਨਯੋਗ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆ। ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਲਊਗੀ। ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਵੜਿੰਗ ਬੇਨਤੀ ਸਾਹਿਬ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਡ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਹ तमाम ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਪਈ ਹੈ ਜੀ। OTS ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਹੋਊਗੀ, ਕਦੋਂ ਹੋਊਗੀ, ਕਦੋਂ, ਕੋਈ ਤਰੀਕ ਦੇ ਦੇਣ, ਕੋਈ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਦੇਣ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਚੀਮਾ ਮੰਤਰੀ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ 5 ਦਿਨ ਲੱਗਣਾ ਗਾ, 5 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਉਦੋਂ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇਗੇ ਕਿ ਸਾਰੀ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 5 ਸਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ OTS ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਲੈ ਕੇ ਹੀ 5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 5 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿਣਾਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਮਾਨਯੋਗ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਲੈਣਗੇ ਔਰ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ OTS ਸਕੀਮ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਦੇਖੋ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਅੜੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਮਾਨਯੋਗ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆ ਗਿਆ। ਕਾਈਂਡਲੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ। ਠੀਕ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਬੈਠ ਜਾਓ ਫਿਰ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਸ਼ ਕਟਾਰੀਆ ਜੀ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ 673 ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ। ਆਨਰੇਬਲ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਹਲਕਾ ਜੀਰਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਕੁੱਲ 427 ਕੇਸ ਲੰਬਿਤ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਕਮ 2,17,77,000 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੇ ਇਹ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੁਰੰਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਨਰੇਸ਼ ਕਟਾਰੀਆ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਸਾਲ ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂਗਾ, ਕੁੱਲ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਇਹ ਨਾਲੇ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੀ? ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਕਟਾਰੀਆ ਜੀ, ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਬਾਜਵਾ ਜੀ। ਸਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਹੈ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ, ਤੇ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਦੱਸੋ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਗਰੀਬ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਉੱਠਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਲੈਟ ਅਸ ਐਕਸੈਪਟ ਇਟ। ਇੱਕ ਡੇਟ ਦੇ ਦਿਓ ਸਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਲ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਇਲੈਕਟਿਡ ਮੈਂਬਰਸ ਬੈਠੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਨੇ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਕਰ ਦੋਗੇ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦਾ? ਬਾਜਵਾ ਜੀ, ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਸਵਾਲ ਬਣਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਲਾ ਆਪਦੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਨਸਰ ਲੈ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਬੈਠੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੀਬਾ ਜੀ, ਬੈਠੋ ਜੀ, ਬੈਠੋ ਪਲੀਜ਼। ਸ਼੍ਰੀ ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਡਾ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, 424 ਨੰਬਰ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਚਲੋ ਜੀ। 424 ਜੀ। 424 ਮਿਸ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ, ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ। ਮਾਣਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੋਟਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਐਕਟ 1961 ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ
ਐਕਟ ਦੇ ਪਾਬੰਦਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਐਕਟ ਦੇ ਪਾਬੰਦਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਈਪੀਐਫ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਮਲਾ ਰੀਜਨਲ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਦਾਰਾ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਆੜਾ ਇਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਟਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਰਕਰਸ ਐਕਟ 1961 ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਅਦਾਰੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਅਨੁਲਾਗ ਊੜਾ ਤੇ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਚੱਡਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ? ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਮਾਨਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਰਕਰਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਿਰਫ 11,134 ਡਰਾਈਵਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨੇ, ਜਦ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੁੱਲ 7,16,254 ਡਰਾਈਵਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 7 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸਕੀਮ ਤੋਂ, ਈਪੀਐਫ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਨਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 7 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਲੀਗਲ